شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت کرنے والے بہن بھائیوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ بار بار کہنے پر اسے واضح کرنا اور اس پر بات کرنا زیادہ مقصود سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بغیر راست بازی پوری نہیں ہوتی، جس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے قوم بنی اسرائیل کو ثابت کرنا ہے کہ وہ ابراہیم کی اولاد ہیں، دین ابراہیمی کو مانتے ہیں، تو ان کو اپنے اوپر سٹیمپ کرنا ہے۔ آئیے ہم اس بات کو تفصیل سے اور غور سے اور اس کی جڑ سے دیکھتے ہیں، اور وہ ہے بپتسمہ۔ بعض چرچز، بعض پادری، بعض جو چائنیز پروڈکشن آج کل آئی ہے پادریوں کی، وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، جبکہ یہ اشد ضرورت ہے، یہ بڑا ساکرامنٹ ہے، یہ بڑا حلف ہے۔ مجھے ایک میرا سٹوڈنٹ ہے لاہور میں، اس نے کافی دفعہ کہا کہ جی آپ اس پر ضرور ہمیں بریف کریں، ہمیں بتائیں۔ گو میں نے بعض دفعہ کلاس میں بتایا ہے، ریکارڈنگ بھی ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں دوبارہ سے کہوں۔ تو آپ جتنے سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی کاپی، اپنی نوٹ بک، اپنا جو لیپ ٹاپ ہے جس پہ آپ سارا کنٹرول کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ریکارڈ رکھتے ہیں، وہ کر لیں۔ پہلی بات جو ہے وہ کہ راست بازی جو ہے اس کے لیے بپتسمے کو اپنے اوپر آنے دینا، لینا ضروری ہے۔ بپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے رنگنا، ڈبونا، ڈبکی لینا، نہانا، پھر حلف اٹھانا، عہد کرنا، ڈیڈیکیٹ کرنا، اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دینا۔ پھر یہ رومی لوگ کرتے تھے اپنے سپاہیوں کے ساتھ، کہ جب وہ حلف لیتے تھے تو ان کو وہ حلف لینے کے لیے کچھ عہد کرنا ہوتا تھا۔ نمرود اپنے ساتھ وفاداری میں رہنے کے لیے جس جنرل کو، جس چیف کو، جس پولیس افیسر کو اپنے قریب کرتا تھا، اسے اپنے بیٹے کی قربانی دینی ہوتی تھی، جس کا اس نے اثر تارا کی زندگی میں بڑا واضح کیا، اور تارا کو ابراہیم چھپانا پڑا۔ میں ان چیزوں کو صرف ٹچ کروں گا، اگر آپ کو ڈیٹیل میں جانا ہے تو آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، اور جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں وہ اپنے ذہن کا کوئی بھی خیال ہے، کیونکہ جو خیال ہے، جو سوال ہے، یہ زندہ کرتے ہیں۔ مردے نہ خواب دیکھتے ہیں، نہ سوال کرتے ہیں، نہ ان کو خیال آتے ہیں۔ اس لیے اپنے خیالوں کو ہمیشہ واہ کریں، تازہ کریں، اور اپنے خوابوں کو ہمیشہ تعبیر کی طرف لے کے جائیں، اور اپنے سوالوں کو ہمیشہ کاپی پہ لکھیں، اور ان سوالوں کی
जो डिटेल ہے, جو تفصیل ہے، اس کے لیے سپیس رکھیں. جس کا جواب مل گیا اس کو فل کر دیں، نہیں ملا تو اس جگہ کو ہمیشہ سپیس دیں کہ آپ کے دماغ میں جو سوال تھا اس کا جواب نہیں ملا. اس لیے آپ ابھی اس گراف کو بنائیں. نمرود کی بات، رومیوں کی بات، اور پھر آ گئی یوسف کی بات. یہ 1700 سال مسیح سے پہلے کی بات ہے، جس وقت مصر کا ایک بڑا خدا مانا جاتا تھا اور اس کا نام تھا اخناتون، جس سے لفظ بنا یہوہ. اخنا کو یخنا، یخوا کے طور پہ اس کو بدلا، جس کا مطلب ہے سپر گاڈ. ان کا سپر نہیں تھا تو یہ قوم بنی اسرائیل نے سپر گاڈ جو خود موجود ہے، جس کو کسی نے بنایا نہیں، کسی نے انٹروڈیوس نہیں کروایا، اس کا نام ہے یہوہ، جو خود ہی سے آیا ہے. اور یہ اختلاف تھا مصر میں کہ جو مصری لوگ تھے جب یوسف کی حکومت آئی تو وہ اخناتون کو مانتے تھے، اور اخناتون کے بہت سارے لنک تھے، جیسے ایل الیون گاڈ ہے اور اس کے نیچے اربوں کے حساب سے الہ ہے، اور الہوں کے گروپ کو ایلوہیم کہا جاتا ہے. اور ان ایلوہیم کو بنانے والا، کنٹرول کرنے والا، ڈائریکشن دینے والا ایل الیون ہے، جس کا زمینی نام یسوع ہے اور الہی نام ایل ہے. اور مصر میں جب یوسف کی حکومت تھی تو یوسف نے اس بات کے بارے میں کہا کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور وہ ایک ہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور وہ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا. وہ باپ دادا کا خدا اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے. یہ گواہی ہے. اور جب اس گواہی پر لوگوں نے جانا کہ یوسف تیرے اندر اتنی حکمت، دانائی، سمجھ، خرد کہاں سے آ گئی ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ میرے آباء و اجداد کا خدا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے. تو بہت سارے لوگ یوسف کی منادی پر، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم کے بعد جس نے ایک خدا کی منادی کی، ایک خدا کو لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کروایا، دکھایا، منوایا، وہ یوسف تھا. اب لوگوں نے کہا کہ یوسف، ہم تیری بات کو ماننا چاہتے ہیں، تیرے خدا کو ماننا چاہتے ہیں، تیرے خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور تیرے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ پھر تمہیں میرے ساتھ عہد کرنا ہے، نمرود کی طرح نہیں کہ اپنے بچوں کو ذبح کرو، یا کسی اور کی طرح نہیں کہ تم کسی نہ کسی طرح سے اپنے جسم پر نشان ڈالو، کان میں مندرا ڈالو، کان کو چھید دو، یا ناک کو چھید دو، یا بازو پر ایک کڑا ڈال لو. یہ نہیں، تمہیں مرنا ہوگا پہلی بات سے اور نئے طور پہ جینا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، کیونکہ خدا ہمیشہ پہلے کو ختم کرتا ہے اور نئے کو ظاہر کرتا ہے. جیسے بیج مر جاتا ہے اور اس میں سے نیا پودا نکل آتا ہے، جیسے بیج کے اندر، بیج ایک ایسا یو ایس بی ہے، بیج ایک ایسا سسٹم ہے، ایسی ہارڈ ڈسک ہے
जिसके अंदर पत्ते हैं, जड़ें हैं और तना है, फल हैं, फूल हैं, लेकिन वो कभी दिखाई नहीं देता जब तक उसका खोल तोड़ा ना जाए। और कैसे टूटे? उसको पानी में रखो, दूसरा है मिट्टी में रखो। अब मिट्टी में तो जा नहीं सकते जब तक ये सांस चलता है, तो उसका दूसरा रंग क्या दिया कि पानी में रखो। तो आ जाओ मेरे साथ पानी में। तो यूसुफ ने उन्हें दरियाए नील में खड़ा किया और उनको एक बीज की शक्ल में कहा कि आज से तुम नई कौंपलें निकालो। तुम अखनातून से मर गए, मिस्री देवताओं से छूट गए, और अब से तुम एल गॉड, एल एलियोन के मानने वाले बन गए। अब एल एलियोन को तो कोई जानता नहीं, देखा नहीं। अखनातून को तो जानते हैं, उसका बुत है। बुत के अंदर से वो जानते हैं कि ये हमारा देवता है, ये हमारा खुदा है, क्योंकि जो बुत होता है, जिसका बुत होता है, उस बुत के अंदर जो इलाह हैं वो कब्जा कर लेते हैं। जिसका आप स्टैचू बनाते हैं वो स्पिरिट उसके ऊपर होती है उसकी। आप जिसका एक टैटू बनाते हैं, पहले मैंने कहा स्टैचू, अब है जिसका आप टैटू बनाते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, उस फिगर का, उस पिक्चर का, उस बिल्ड का, उस अक्सबंदी का असर उस पे होता है। अगर कोई नापाक जानवरों का टैटू अपनी बॉडी पे बनाता है तो उन जानवरों की स्पिरिट उसके अंदर, उसकी तस्वीर उसके अंदर काम करती है। बाज ने यूरोप में ये आम बात है कि लड़कियों ने, लड़कों ने सलीबें बनाई हुई हैं। वो जीसस की नहीं है, वो यस्सु की नहीं है, वो ईसा की नहीं है, वो खरूस्तस की नहीं है, वो यशुआ की नहीं है। वो जैसा शख्स बनाता है उसी तरह की वो सलीब ढूंढता है। डाकुओं की सलीबें भी थी। अब हर सलीब को आप यस्सु की सलीब नहीं कह सकते, इसलिए जैसा शख्स है उसी तरह की उसकी सलीब है और उसी सलीब पर वो टंगा हुआ है। ये उसकी गवाही है। यस्सु की सलीब हम कैसे जान सकते हैं? ये बाज पेंतिकास्टल ब्रेदरन और बहुत सारे और लोगों ने इस बात का बड़ा ऐलान किया कि ये बुत परस्ती है, कि हमने जो सलीब रखी है उसके ऊपर यस्सु का और उसके ताज का, और उसके ऊपर लिखा है कि यहूदियों का बादशाह। ये गलत है। आप गहराई में जाओ और जो आपके पास सलीब है उसकी क्या वजाहत आप देते हो। लेकिन जिसके ऊपर लिखा है यहूदियों का बादशाह, जिसके ऊपर कीलों का जकड़ा हुआ एक इंसान है, और जिसके ऊपर कांटों का ताज है, पता चलता है ये यस्सु है। क्योंकि फिगर्स बनाना बाइबल में मना नहीं है। फिगर्स को पूजना, खुदा को भूल जाना, और उन स्टैचूज को, उन फिगर्स को, उन बुतों को, उन बिल्ड्स को मानना, पूजना, ये गलत है। हैकल को आप देख लें, हैकल में भी फरिश्तों के बनाए गए फिगर्स और बैल के बनाए गए और कई तरह की चीजें वहां बनाई गई, रखी गई, लेकिन लोग सारे एक खुदा को मानते थे, उनको नहीं पूजते थे, उनके सामने नहीं झुकते थे, उनकी इबादत नहीं करते थे। इसलिए ये चीजें बनाना, अपने घर में रखना, जो बाइबल के साथ अटैच हैं, जो खुदा की खुदाई के तलक से हैं, ये गलत नहीं है। लेकिन ये चीजें हमें और ज्यादा उसका तसव्वुर बना देती हैं, कुर्बत में ले जाती हैं।
अब वहां पर जितने भी थे, उनके जो स्टैचू थे, अखनातून के थे, उसके आगे जितने उसके छोटे छोटे बनाए हुए थे, उन्होंने मिस्री लोगों ने उनसे किनारा किया और दरियाए नील में खड़े होकर यूसुफ के साथ अहद किया कि अब से हम पुरानी बातों से, पुराने तलक से, पुरानी इबादतों से, पुरानी पूजा से, पुराने वर्त से सब कुछ हम हट गए, अब हम नए हो गए। ये बपतिस्मा था जो यूसुफ ने किया। अब एक बपतिस्मा है जो खुदा ने किया। खुदा ने नूह की फैमिली को बपतिस्मा दिया। नूह की फैमिली को, उन जानवरों को जो नूह के साथ थे, उन सब चीजों को, परिंदों को, चरिंदों को, दरिंदों को जो नूह के साथ थे, उनको बपतिस्मा दिया। और वो बपतिस्मा था जैसे आज बपतिस्मा देते हुए वाइट कपड़े पहने जाते हैं, यानी कि एक कफन की शक्ल होती है, और इसी तरह वो कश्ती एक कब्र की तरह थी, एक तबूत की तरह थी, और उस तबूत में वो सब के सब थे, और वो एक तरह से एक मिसाल के तौर पे उस पानी से, पहले जमाने से, पहले लोगों से, पहले रस्मो रिवाज से वो मर गए, और वो उस कश्ती में, उस तबूत में, उस कब्र में रहे, और जब उसमें से निकले तो उनको नई दुनिया मिली, नई जमीन मिली। जमीन की तस्वीर बदल गई, फ्रूट जो थे उनकी तस्वीर बदल गई, इंसान का स्वभाव बदल गया, वो नए हो गए। जो यूसुफ के साथ थे, जब वो दरिया नील में डुबकी लगा के अहद करके पानी से बाहर आए, तो वो नए लोग हो गए, और वो बनी इसराइल में शामिल हो गए, और वो खुदा की, जो इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा था, उसको मानना शुरू हो गए। वो ऐसे पक्के हो गए कि वो उनमें नस्ल दर नस्ल कन्वर्जन उनकी हो गई। वो कन्वर्टेड थे जो मिस्रियों से थे, और वो बनी इसराइल में मिल गए। अब यही बात जब आगे चलते गए, वक्त गुजरता गया, ये रोमियों में भी था कि वो अपने सिपाहियों को एक हल्फ देते थे, उनसे हल्फ लेते थे, उनसे अहद बांधते थे कि तुम सामने मां आ जाए, बाप आ जाए, बेटा आ जाए, भाई आ जाए, जो कौम का, जो उम्मत का, जो मुल्क का गद्दार है, उसको तुम मारोगे। तुम अब जीते हो सिर्फ अपनी आर्मी के लिए, अपनी फौज के लिए। तुम्हें अपने मुल्क को बचाना है, अपनी रवायत को कायम रखना है, अपने सकाफतो तमद्दन को ख्याल में रखना है। तुम्हारे लिए कोई भी सका नहीं, कोई भी अपना नहीं, कोई भी करीबी नहीं, सिवाय इस हल्फ के। ये वक्त गुजर गया, और ये इतना मजबूत बंधन था कि रूमी हर तरह की कुर्बानी कबूल करते थे, क्योंकि उन्होंने हल्फ उठाया। हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट हो रहा है, आगे हम मूसा की तरफ जाएंगे। आप इसको अच्छी तरह से लिख लें और इस पर ध्यान दें, और साथ साथ दूसरे लोगों के साथ शेयर करते रहें, और ना सिर्फ शेयर करें बल्कि गौर खोज करें कि रास्तबाजी का ये निशान जो नूह के बारे में कि वो अपने जमाने के लोगों में रास्तबाज था, यूसुफ ने वो रास्तबाजी जाहिर की, और इब्राहिम ने नमरूद के साथ टक्कर लेकर रास्तबाजी जाहिर की कि मैं कमिटेड हूं। तो उस कमिटमेंट को जाहिर करने के लिए हम आगे
چلتے رہیں گے. ابھی یہ جاری ہے.